Okay, dear students, good morning to everyone. Welcome to my online class again, organized by South Asian School and College, Chattogram. How are you? কেমন আছো তোমরা? Fine. Okay, I'm also fine. Now I'm going to start today's class. In the last class, we discussed about tense and its classification. In this class, we will discuss about parts of a speech. Actually, I will take two class about parts of a speech. This is part 1. আজকের ক্লাসটি হবে পার্ট 1, পার্টস অফ স্পিচ এর পার্ট 1 ক্লাস। ঠিক আছে, আমি এটার উপর দুইটা ক্লাস নেব। So dear students, now listen and watch the class very attentively. Okay, can you watch the display? Yes, sir. Yes, sir. Okay, this is my introducing. I have mentioned here in the topic parts of a speech. একটু সরি, এটা 6 এর এটা হয়ে গেছে, এটা 6 না ক্লাস। এখানে তোমাদের ক্লাস 8 হবে, ইংলিশ সেকেন্ড পেপার হবে। দেখো এখানে আমরা hello. Ji, sir. Now you can see the topic of today's class. Actually, the topic of today's class is parts of a speech. Speech. Kind of noun. এখানে আমরা মূলত কাইন্ডস অফ নাউন আলোচনা করব এবং প্রোনাউনটাও আলোচনা করব। পাশাপাশি আমরা প্রোনাউনটাও Ji, sir. আলোচনা করব। আলোচনা। After completing this class, you will be able to know the following. Number 1, we can know about parts of speech and its classification, and we can know about noun and its classification. And we can also know different types of nouns. At first, definition of parts of speech. এখানে আমরা প্রথমে পার্টস অফ স্পিচের একটা সংজ্ঞা দেখছি, সবাই একটু খেয়াল করো। Words that are divided into different kinds or classes called parts of speech. Words are divided into different kinds or classes called parts of speech. Another definition is each word in a sentence is a parts of speech. Okay. For example, we can say Faria goes to school regularly. এখানে একটু খেয়াল করো, এখানে ফারিয়া noun, goes verb, to preposition, school noun, regularly adverb. প্রত্যেকটা ওয়ার্ড পার্টস অফ স্পিচের একটা অংশে চলে যাচ্ছে। ফারিয়া noun, goes verb, to preposition, school noun, regularly adverb. এভাবেই বাক্যের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডকে একটি পার্টস অফ স্পিচ বলে। বাংলায় বলে এভাবে বলতে পারবা। ইংলিশে বললে আমরা বলবো each word in a sentence is a parts of speech. Okay? Yes, sir. Now, kinds of parts of speech. Kinds of parts of speech. এখানে তোমরা এগুলো অনেক আগেই জেনেছো যে পার্টস অফ স্পিচ 8 প্রকার।
noun, Yes, sir. pronoun, Pronoun, adjective, verb, verb, adverb, Verb, preposition, adverb, preposition, preposition, conjunction, conjunction, interjection. interjection. এটা একটু মুখস্থ রাখতে হবে। noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, Conjunction and interjection. conjunction, interjection. Now, in this slide, you can see the definition of noun. A noun is a word used as the name of person, place or thing. Noun বলা হয় এমন একটা ওয়ার্ড যেটা কোনো নাম, কোনো ব্যক্তির নাম, কোনো স্থানের নাম কিংবা কোনো কিছুর নামকে বোঝায়। For example, we can say Faria, Sakib, Dhaka, Bangladesh, the Titanic and the Padma. পদ্মা মানে এখানে পদ্মা নদী। পদ্মা কোন নদীর নাম হতে পারে, কোন বড় শিপের নাম, কোন দেশের নাম, কোন স্থানের নাম, কোন ব্যক্তির নাম। এভাবে আমরা কোন পার্সন কিংবা কোনো কিছু নাম পেলেই এটাকে আমরা কি নাউন হিসেবে ধরে নিব। ওকে, now kinds of noun. Noun is mainly two kinds. Noun প্রথমত দুই প্রকার। Noun is mainly two kinds. প্রথমত noun দুই প্রকার, একটা হচ্ছে কনক্রিট বস্তুবাচক, আরেকটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট যেটা বস্তুবাচক নয়, যেটাকে জাস্ট আমরা অনুভব করতে পারি, এই তোমার যেটাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, জাস্ট অনুভব করা যায়। প্রথমেই আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি। দেখো বিভিন্ন বইতে নাউন 5 প্রকার আছে, সেটা কিভাবে হয় সেটা আমি তোমাদেরকে একটু পরে বলবো। আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে নাউন প্রধানত দুই প্রকার, কনক্রিট নাউন অ্যান্ড অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। আবার কনক্রিট নাউন 4 প্রকার। দেখো কনক্রিট নাউন, 1 নাম্বার প্রপার নাউন, 2 নাম্বার কমন নাউন, 3 নাম্বার কালেকটিভ নাউন, 4 নাম্বার ম্যাটেরিয়াল নাউন। ওকে, then there are 5 kinds of noun. There are 5 kinds of nouns in English. Number 1, proper noun. For example, we can say Sakib, Chattogram, Bangladesh, the Jamuna. Number 2, common noun. এটার একটু ডেফিনিশন আমি বলছি, একটু খেয়াল করো। প্রপার নাউন, a proper noun is the name of some particular person or place. প্রপার নাউন হচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট ব্যক্তি কিংবা কোনো স্থানের নাম অথবা কোনো তোমার প্লেস কিংবা কোনো ব্যক্তির নাম। এখানে দেখো সাকিব, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, এগুলা সাকিব দ্বারা ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে, আর চট্টগ্রাম বাংলাদেশ দ্বারা কোনো দেশকে বোঝাচ্ছে, আর যমুনা হচ্ছে একটা নদীর নাম। নাম্বার 2, কমন নাউন. Common noun. A common noun is a name given in common to every person or thing of same class or kind. অর্থাৎ যেটা দ্বারা, যে নাউন দ্বারা কোনো কিছুর অর্থাৎ কমন কোনো কিছুকে বোঝাবে, অর্থাৎ কোনো তোমার কমন কোনো গোষ্ঠী কিংবা জাতিকে বোঝাবে, সেক্ষেত্রে আমরা এটা কি দেব, কমন নাম হিসেবে ধরবো। যেমন ফর এক্সাম্পল উই ক্যান সে গার্ল, বয়। গার্ল বলে পৃথিবীর সব গার্লকে বোঝাচ্ছে, আর বয় বললে পৃথিবীর সব বয়কে বোঝাচ্ছে, কাউ বলতে পৃথিবীর সব কাউকে বোঝাচ্ছে। এখানে এরকম সবকিছুকে কমন করে ফেলা, এই জন্য এটাকে বলা হয় যে কমন নাউন। গার্ল বলতে একজন মেয়ে না, অথবা ফারিয়া, মারিয়া, কেউ নির্দিষ্ট করে এখানে বোঝাচ্ছে না। গার্ল বলতে পৃথিবীর সব মেয়েকে বোঝায়। বয় বলতে সাকিব, করিম, রহিম, এগুলো কাউকে বোঝাচ্ছে না, এই জন্য এখানে বয় বলতে পৃথিবীর সব বালককে বোঝাচ্ছে।
কাউ বলতে তোমার গরু আমার গরু এরকম কোনো কিছুকে বোঝাচ্ছে না, পৃথিবীর সব গরুকে একসাথে বোঝাচ্ছে, এই জন্য এটাকে আমরা বলবো কমন নাউন। নাম্বার 3, কালেকটিভ নাউন। এটা নির্দিষ্ট একটা শ্রেণীকে বোঝায়, এটা নির্দিষ্ট একটা শ্রেণীকে বোঝাবে, যেমন আর্মি, পুলিশ, ক্রাউড, জেউরি। আর্মি বলতে নির্দিষ্ট যারা আর্মিতে বসবাস, যারা আর্মিতে জব করে কিংবা আর্মিতে আছে তারা, আর পুলিশ বলতে যারা পুলিশে আছে তাদেরকে বোঝাচ্ছে, একটা নির্দিষ্ট একটা শ্রেণীকে বোঝাচ্ছে। ক্রাউড, জেউরি, এইগুলো সবকিছুই নির্দিষ্ট একটা শ্রেণীকে বোঝায়, এই জন্য এটাকে আমরা বলবো কালেকটিভ নাউন। 4 নাম্বার, ম্যাটেরিয়াল নাউন। ম্যাটেরিয়াল নাউন হচ্ছে যে কোনো বস্তুকে বোঝাবে। দেখো, ফর এক্সাম্পল উই ক্যান সে টেবল, চেয়ার, শিপ অ্যান্ড বাথ, প্লেন, এগুলা দ্বারা কোনো বস্তুবাচক কিছুকে বোঝায়, সেজন্য আমরা এগুলাকে বলবো ম্যাটেরিয়াল নাউন। অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হচ্ছে তোমার সাধারণত 4 ধরনের হয়ে থাকে। অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনটা কখনো কখনো কোয়ালিটি বোঝায়, কখনো কখনো তোমার অ্যাকশন বোঝায়, আবার কখনো কখনো স্টেট বোঝায়। কখনো কখনো কোয়ালিটি বোঝায়, কখনো কখনো অ্যাকশন বোঝায়, কখনো কখনো স্টেট অবস্থা বর্ণনা করে। যেমন কাইন্ডনেস, এটা একটা কোয়ালিটি। তারপর তোমার ব্রেভারি, জাজমেন্ট, চাইল্ডহুড, এই নাউনগুলা আমরা অনুভব করতে পারি, এদের বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা অনুভব করতে পারি, কিন্তু আমরা কখনো দেখি না কিংবা কোনো এই ধরা ছোঁয়া যায় না এগুলাকে, এই জন্য এগুলাকে বলা হয় যে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। কাইন্ডনেস, ব্রেভারি, জাজমেন্ট, চাইল্ডহুড, এটসেট্রা। তো আলটিমেটলি এখন দেখো নাউন 5 প্রকার হয়ে গেল। এর আগে আমরা বললাম যে কনক্রিট এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট। কনক্রিটের 4 প্রকার, আর অ্যাবস্ট্রাক্ট যখন এখানে আমরা যোগ করে দিলাম তখন নাউন হয়ে গেল কি 5 প্রকার। দেয়ার আর 5 কাইন্ডস অফ নাউন ইন ইংলিশ। এই জন্য এই লাইনটা একটু খেয়াল করো, এই লাইনটা লেখা হয়েছে। নেক্সট, বুঝতে পারতেছ রাইহান? Yes, sir. जी सर। ওকে, একটু খেয়াল করো। নাউনের আরেকটা প্রকার দেখো, একটা হচ্ছে কাউন্টেবল এন্ড আনকাউন্টেবল নাউন। কিছু নাউন গণনা করা যায়, আবার কিছু নাউন গণনা করা যায় না। এই গণনার দিক দিয়ে চিন্তা করলে আমরা নাউনকে দুই ভাগে পাই, একটা হচ্ছে তোমার কাউন্টেবল নাউন, আর একটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন। কিছু নাউন গণনা করা যাবে, আবার কিছু নাউন গণনা করা যাবে না। গণনা করা যাবে না। যেমন ধরো 1 নাম্বার কাউন্টেবল নাউন। কাউন্টেবল নাউন আমরা বলতে পারি পেন, ইরেজার, পেন্সিল, এগ, টমেটো। এগুলো প্রত্যেকটা নাউন কিন্তু গণনা করা যায়, তুমি একটা একটা করে গণনা করতে পারবা। পেন্সিল, আই হ্যাভ 2 পেন্সিলস, আই হ্যাভ 2 পেন্স, আই হ্যাভ 3 ইরেজার্স, এভাবে বলা যাবে। ওকে, এগ, সবকিছু গণনা করা যায়। আনকাউন্টেবলে দেখো সুগার, মিল্ক, অয়েল, ওয়াটার, ইঙ্ক। সুগার তুমি গণনা করতে পারবে না, মিল্ক গণনা করা যায় না, অয়েল গণনা করা যায় না, ওয়াটার গণনা করা যায় না, ইঙ্ক গণনা করা যায় না। এই জন্য বলা হয় এগুলাকে আনকাউন্টেবল নাউন। তাহলে আমরা প্রথমে পড়লাম আমরা নাউন 5 প্রকার, 5 প্রকারের সংজ্ঞা দেখলাম, প্রত্যেকটা নাউনের প্রকার দেখলাম। আবার গণনা করা কিংবা গণনা করা যায় না এই দিক দিয়ে নাউন 2 প্রকার, কিছু নাউন হবে কাউন্টেবল আর কিছু নাউন আনকাউন্টেবল। ওকে, নাও কাইন্ডস অফ প্রোনাউন। এখন হচ্ছে তোমার কাইন্ডস অফ প্রোনাউন। আমরা প্রথমে নাউন পড়েছি, এখন আমরা কি পড়ব? প্রোনাউন পড়ব। প্রোনাউন 8 প্রকার। পার্সোনাল প্রোনাউন, রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন, ইনডেফিনিট প্রোনাউন, ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন, রিলেটিভ প্রোনাউন, ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন, রেসিপ্রোকাল প্রোনাউন এন্ড ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন। এই 8 প্রকার প্রোনাউন তোমাদের মুখস্থ রাখতে হবে। ওকে, দেখা যায়
হ্যাঁ স্যার দেখা যায়। Okay. Now, in this slide, you can see examples and kinds of pronoun. এখানে আমি এক্সাম্পল সহ প্রনাউনের প্রকারগুলো উপস্থাপন করেছি, সবাই একটু খেয়াল করো। নাম্বার 1, পার্সোনাল প্রনাউন। পার্সোনাল প্রনাউন হচ্ছে যে প্রনাউন দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যে প্রনাউন দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যেমন আই, উই, দে, মি, আস, হিম। এই যে এগুলো দ্বারা আমরা পার্সনকে বোঝাই। বাক্যে যখন এগুলো ব্যবহার করা হয় তখন এগুলো দ্বারা আমরা কাকে বুঝি? কোনো পার্সনকেই বুঝি। সেজন্য এগুলোকে আমরা বলবো পার্সোনাল প্রনাউন। ফর এক্সাম্পল, উই ক্যান সে সাকিব ইজ এ গুড বয়, হি গোজ টু স্কুল রেগুলারলি। সাকিব ইজ এ গুড বয়, হি গোজ টু স্কুল রেগুলারলি। দেখো এই যে এখানে হিটা কার জন্য আনছে আমরা? বলো তো, এটা কার পরিবর্তে এসেছে? এটা নিশ্চয় সাকিবকে বোঝানোর জন্য ইমাম। এসেছে। হ্যাঁ, সাকিব। তাহলে সাকিবকে বোঝানোর জন্য আমরা এখানে পরবর্তী লাইনে কি আনলাম? পরবর্তী সেন্টেন্সে হি আনলাম। এই জন্য এটা হলো পার্সোনাল প্রনাউন, কারণ এটা সাকিবকে বোঝাচ্ছে, সেই জন্য হি। এরকম দে, উই, তারপরে তোমার হি, শি, এই সবগুলো হচ্ছে পার্সোনাল প্রনাউন। নাম্বার 2, রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন। রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন দেখো, মাই সেলফ, আওয়ার সেলফস, দেম সেলফস, হিম সেলফস, এগুলা। ফর এক্সাম্পল, উই ক্যান সে আই মাইসেলফ হ্যাভ ডান দিস ওয়ার্ক। দেখো, আই মাইসেলফ হ্যাভ ডান দিস ওয়ার্ক, আমি নিজে এই কাজটি করেছি। এই দেখো, আই বলার পরে মাইসেলফ শব্দটা আনছে, এটাকে একটু জোর দেওয়ার জন্য এটাকে বলা হয় এমপ্যাথিক প্রনাউনও বলা হয়। এটাকে আইটাকে জোর দেওয়ার জন্য এই মাইসেলফটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা বলতে পারতাম আই হ্যাভ ডান দিস ওয়ার্ক, আমি কাজটি করেছি, কিন্তু আমি বলেছি আর একটু জোর করে বলার জন্য, আর একটু জোরালোভাবে বলার জন্য, তখন হবে আই মাইসেলফ হ্যাভ ডান দিস ওয়ার্ক। ওকে, হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? বুঝেছো এটা? Yes, sir. ওকে, নাও নাম্বার 3, Yes, sir. ইনডিফিনিট প্রনাউন। প্রথমে ইনডিফিনিট প্রনাউনের প্রনাউনগুলো দেখো, সাম, নান, ওয়ান, নোবডি, এটসেট্রা। নোবডি লাইকস এ লায়ার। নোবডি লাইকস এ লায়ার। নোবডিটা এখানে এই বাক্যের মধ্যে হবে ইনডিফিনিট প্রনাউন। অনির্দিষ্ট করে বোঝা, বুঝতে পেরেছ? সাম, ওয়ান, নান, ওয়ান, নোবডি এগুলো কি নির্দিষ্ট কাউকে বোঝায়? এই জন্য আমরা এগুলাকে ইনডেফিনিট প্রনাউন বলবো। নোবডি লাইকস এ লায়ার, মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না। নাম্বার 4, রিলেটিভ প্রনাউন। হু, হুইচ, হুম, দ্যাট, হোয়াট। ফর এক্সাম্পল, উই ক্যান সে দ্য বুক হুইচ আই হ্যাভ বট ইজ ইনফরমেটিভ। দেখো, যে বইটা আমি কিনেছি সেটা খুব তথ্যবহুল। এখানে দেখো, দ্য বুক, হুইচ, এই হুইচ দ্বারা একটা রিলেশন সৃষ্টি করা হয়েছে। দেখো, দ্য বুক, দ্যাট বলতে পারবো আমরা, এখানে হুইচও বলতে পারবো। দ্য বুক হুইচ আই হ্যাভ বট ইজ ইনফরমেটিভ। এই যে হুইচ দ্বারা এখানে বুকের সাথে এর পরের অংশের সাথে রিলেশন তৈরি করা হয়েছে, এই জন্য এটাকে আমরা বলি যে রিলেটিভ প্রনাউন। এটাকে আমরা বলি কি? রিলেটিভ প্রনাউন। বুঝতে পেরেছো এটা? বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. ওকে, নাও এখানে সিরিয়ালটা একটু সমস্যা হয়ে গেছে, এটা হবে তোমার
5 নাম্বার নাম্বার 6 নাম্বার 8 সিরাটা একটু ঠিক করলাম ওকে নাম্বার 5 interrogative pronoun which whom what whose which whom what whose তোমরা নিশ্চয়ই জানো wh ওয়ার্ড গুলা সবগুলা ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন হিসেবে তোমরা ধরতে পারবে ফর এক্সাম্পল উই ক্যান সে হোয়াট ইজ ইউর নেম এখানে হোয়াট ইজ ইউর নেম তোমার নাম কি এখানে হোয়াটটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন তারপর তোমার হয় আর ইউ গোইং এখানে হয়ারটা হবে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন হুজ বুক ইজ দিস এটা কার বই তাহলে এখানে আমরা হুজটাকে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ধরবো নাম্বার 6 ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন দিস এটা দিস এর বহুবচন হচ্ছে দিস দুস এটা হচ্ছে দ্যাট এর বহুবচন দ্যাট ইট এগুলো আমরা ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ধরবো প্লিজ গিভ মি দ্যাট বুক আমাকে ওই বইটি দাও দয়া করে আমাকে ওই বইটি দাও এখানে এই যে দ্যাট এটা হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন অর্থাৎ যে প্রোনাউন দ্বারা কোনো কিছুকে নির্দেশ করা হয় কোনো কিছুকে কি নির্দেশ করা হয় সেই প্রোনাউনটিকে আমরা বলবো ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন নাম্বার 7 রেসিপ্রোকাল প্রোনাউন ইচ আদার ওয়ান অ্যানাদার ইচ আদার এটা হচ্ছে রেসিপ্রোকাল প্রোনাউন ওয়ান অ্যানাদার এটাও রেসিপ্রোকাল প্রোনাউনের উদাহরণ সবাই একটু দেখো ফর এক্সাম্পল উই ক্যান সে ফারিয়া এন্ড মারিয়া লাভ ইচ আদার ফারিয়া এবং মারিয়া দুজনকে কি করে তারা দুজনেই অর্থাৎ প্রত্যেকজনকে কি করে ভালোবাসে একে অপরকে ভালোবাসে এটা ইচ আদার আমরা যদি এখানে ওয়ান অ্যানাদার ইউজ করতে চাই তখন হবে ফারিয়া মারিয়া এন্ড মিম লাভ ওয়ান অ্যানাদার দুইয়ের যখন অধিক হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো লাভ ওয়ান অ্যানাদার এখানে ইচ আদারের জায়গায় আমরা দেবো কি ওয়ান অ্যানাদার আমি দেখাই তোমাদেরকে একটু ফর এক্সাম্পল লাভ তখন এখানে আমরা দেব মারিয়া ডাবল হয়ে গেছে ও সরি এখানে হবে মিম দিলাম ওয়ান বুঝতে পারছি এখন ওয়ান অ্যানাদার ব্যবহারটা মিম দেখো ফারিয়া মিম এন্ড মারিয়া লাভ ওয়ান অ্যানাদার এখানে আমরা যখন দুইয়ের অধিক হয়ে যাবে তখন ওয়ান অ্যানাদার দিব আর যদি দুজন থাকে ফারিয়া এন্ড মারিয়া লাভ ইচ আদার তখন দেবো আমরা ইচ আদার বিষয়টা বুঝতে পেরেছো Yes, sir. ওকে তাহলে এখানে ইচ আদার এবং ওয়ান অ্যানাদার হলো রেসিপ্রোকাল প্রোনাউন নেক্সট হচ্ছে আমাদের ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন ইচ এভরি ইদার নেইদার দেখো ইচ অফ বয়েজ ওয়েন্ট টু প্লে ক্রিকেট ইয়েস্টারডে প্রত্যেক বালক গতকালকে ক্রিকেট খেলার জন্য গেল তাহলে দেখো ইচ অফ বয়েজ এখানে এই ইচটা হলো ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন বুঝতে পেরেছ ইচ অফ দেম
went there. তাহলে each of boys, each of, এখানে আমরা একটা দা ইউজ করব, each of the boys went to play cricket. Okay, বুঝতে পারছো প্রনাউন? স্যার হ্যাঁ স্যার ওকে, কারো কোয়েশ্চেন থাকলে বলতে পারো এখন। এগুলোর উপর কারো কোয়েশ্চেন আছে? বলো। কোনো কোয়েশ্চেন আছে? না স্যার তো আমরা আজকে প্রনাউন পর্যন্ত আলোচনা করলাম। নেক্সট ক্লাসে আমরা প্রনাউনের তোমার পার্টস অফ স্পিচের আরো কিছু পার্টস আলোচনা করব। ওকে, ইয়েস স্যার। আর তোমাদের সাথে একটু ইয়াদ থাকো, ক্লাস শেষ করলে যাবা, এর আগে যাবে না। তোমার সাথে আমি হোমওয়ার্ক ম্যানেজমেন্টের মধ্যে হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, তোমরা রিপ্লাই দিচ্ছ না কেন? হোমওয়ার্ক রিপ্লাই দাও না কেন? বলো, একজন বলো। রায়হান বলো আগে, হোমওয়ার্ক গুলো করতেছো না কেন? স্যার আমি এ পর্যন্ত আপনার দুইটা ক্লাস হয়েছে, এটা একটা প্রথম। আচ্ছা, নেক্সট টাইম থেকে হোমওয়ার্ক গুলো রিপ্লাই দেবে। তারপরে লিভ করতেছে, এখন আমি কোয়েশ্চেন করতেছি আর লিভ করতেছে। অসিদে তুমি বলো তো, কেন হোমওয়ার্ক দাও না কেন? Sir, I'm a new student. ওকে, ওয়েলকাম টু Um, our school. Thank you, sir. Thank you. শিফাত হোমওয়ার্ক দাও না কেন? বলো। স্যার আমি ফার্স্ট ক্লাস করতেছি আপনার। ফার্স্ট ক্লাস? স্যার এটা করি নাই। ওকে, তাহলে নেক্সট ক্লাস থেকে ভালো করে মনোযোগ দিয়ে করবা। তারপরে তোমার এখানে এসকেয়ান, এটা কে? নাম চেঞ্জ, তোমার নাম স্যার দিয়ে। আয়ান তো এটা এসকাই কেন আসছে এখানে শুরুতে? আচ্ছা, আয়ান তুমি আয়ান। নিয়মিত ক্লাস করতেছো? Yes, sir. তো হোমওয়ার্ক রিপ্লাই দিচ্ছ না যে? হোমওয়ার্ক দিচ্ছ না যে? So আজকে আসছি। ওকে, সবাই নেক্সট টাইম থেকে হোমওয়ার্ক গুলো দিবে, কেমন? আর হোমওয়ার্ক ম্যানেজমেন্টের মধ্যে ইনশাআল্লাহ, আমি হোমওয়ার্ক দিয়ে, ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, হোমওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট আমি হোমওয়ার্ক দিয়ে দেবো। ওখানে তোমরা এই দেখে, প্রশ্ন দেখে এগুলো পাঠাবে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, সি ইউ দ্য নেক্সট টাইম, উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. ওকে, তোমাদের আচ্ছা শোনো, সিডাব্লিউটা একটু দেখে নাও, তোমাদের সিডাব্লিউটা একটু দেখে নাও। এইচডাব্লিউ আমি ওখানে দেবো, এখানে একটা এইচডাব্লিউ নিউজ পেপার দেওয়া আছে, সেটা নিউজ পেপারটা হবে না, নিউজ পেপারটা একবার দিয়ে দিছি। এইচডাব্লিউ আমি ম্যানেজমেন্টে দেবো, তোমরা সিডাব্লিউ পার্টস অফ স্পিচ পুরো দেখবা। ওকে ওকে স্যার। Okay, sir. ওকে, উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you, sir.